وبارك على من اسمه سيدنا روح القدس سيدنا الروح الحق سيدنا روح القسط محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافٍ سيدنا بالغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هاد سيدنا مهد سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصحح الحسنات سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيل العثرة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء صاحب الدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على من اسمه سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القضيب سيدنا صاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف رحيم سيدنا أذن خير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. نوينا حضور مجلس العلم نوينا تكثير صواب طلبة العلم نوينا سماع كلام الله نوينا سماع حديث رسول الله نوينا سماع كلام علماء بالله نوينا النظر إلى وجوه العلماء بالله رب اغفر لنا ولوالدينا ولأبويا ولمشايخنا في الدين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الحاضرين muslimin, mu'minin, mustami'in rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nur qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alaina ma'hum wa fihim rahmatik ya arhamar rahimin. Yang sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Habib Ali Al-Bin Hamid, hafizahullah wa ra'ah, nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Dan salam penghormatan kita hadiahkan kepada Ketua Langgar As-Somad beserta perangkat dan jajarannya yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Tentunya salam penghormatan yang paling dan paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin muslimin, mukminin semua. Angkat tangannya kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat dan majelis yang mulia ini kecuali semua dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua urusannya. Dan insya Allah semua yang hadir istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin, mukminin rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita tabarrukan. Mungkin kitab yang saya baca tidak seperti kitab yang biasa antum baca.
biar nanti guru kita Abu Ya Ustaz Syukri bin Syahab yang meneruskan kajian beliau. Saya tabarrukan sedikit di sini. Insyaallah kita baca kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus karya Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Langsung saja. Di sini beliau mengatakan qala Syekhul Musannif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ila an qala uffin li'abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayajtari'u ala ma'siyatihi walakin ma 'arafa ihsanahu man athara isyanihi wa ma 'arafa gadrahu man lam yuraqibhu wa ma rabiha man ishtaghala bighairi fa'ulima anna an-nafsa tad'uhu ila al-halakah fattaba'aha wa 'alima anna al-qalba yad'uhu ila ar-rushd fa'asa wa 'alima gadra al-mu'sa fawajahahu bil ma'siyah walau 'alima ittisafahu bi'azamatihi lama qabalahu biwujudi ma'siyatihi wa 'alima qurba maulah wa annahu yara fasara'a lima anhu naha wa 'alima athara adh-dhanbi al-murattab 'alayhi dunyan wa akhiratan wa ghaiban wa syahadatan famastahya min rabbih walau 'alima annahu fi qabdatihi lama qabalahu bi mukhalafatih. Di sini ikhwan rahimakumullah, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara tentang taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan uffin li'abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayajtari ala ma'siyati. Mungkin kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait bakti sama orang tua, wala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada mereka berdua walaupun uff tuh gitu. Tapi di sini maknanya uffin li abdin, celaka apabila ada seorang hamba ya'lamu ihsanal muhsin, dia tahu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sadar kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata beliau ini ikhwan untuk kita semua ya. Siapa di antara kita yang gak tahu kebaikan Allah? Banyak kebaikan Allah yang kita sadar, kita tahu. Kita bisa bernafas sampai detik ini ikhwan, ini kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Allah hentikan nafas kita, selesai, gak ada lagi kita di muka bumi ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini jantung kita ini berdetak. Siapa yang bikin jantung kita berdetak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak izinin lagi untuk berdetak, selesai. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang ngalirin darah di tubuh kita ini. Nah, ngalir darah ini ke otak kita ya kawan. Dipompa kemudian ngalir ke otak. Nah, kalau darah ini nggak ngalir sampai ke otak, apalagi wabil khusus, bisa meninggal kita. Makanya orang kalau dipenggal kepalanya, udah jarang yang masih hidup kalau kepenggal kepalanya. Tapi kalau tangan masih
kepotong tangannya mungkin masih hidup ya. Penting aliran darah ke otak itu. Itu siapa yang kasih nikmat? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita sadar ikhwan, banyak nikmat-nikmat lain, Masya Allah. Nikmat sehat, wal-afiyah, taufik, hidayah, iman. Bukan sekedar iman, Islam. Bukan sekedar Islam, ihsan. Kita bahkan mungkin diberi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat umat-umat baginda Nabi besar Muhammad mungkin di seberang sana, di sebagian tempat bikin sedih hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wa iyyahum. Kita dikasih nikmat sama Allah, duduk di majelis taklim. Ini luar biasa, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang ngerti, Anda ini sekarang berada di surga dunia ya. Nah, insya Allah kita masuk ke dalam surga dunia, insya Allah kita pun masuk ke surga akhirat, insya Allah. Saya teringat kisah Al-Imam At-Tilmisani. Ini luar biasa ya. Ketika beliau masih nyantri, Imam Tilmisani belajar sama gurunya, sama syekhnya. Pada saat itu lagi belajar tafsir. Sang guru lagi menjelaskan sifat-sifat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Gurunya bilang surga itu, sering kita dengar ini, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nah, yang gak pernah dipandang sama mata kita, keindahan surga itu. Yang gak pernah didengar sama telinga kita, suara-suara indah yang ada di dalam surga. Yang gak pernah terlintas di dalam sanubari kita, pikiran kita, hati kita. Kalau terlintas di dalam pikiran kita sesuatu yang indah, surga jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Akhirnya menarik, singkat cerita ikhwan, setelah selesai majelis, Al-Imam Tilmisani yang pada saat itu masih bocil, masih umur belasan tahun mungkin, beliau hadir di majelis ta'lim. Beliau bertanya kepada gurunya, wahai syekh, hal fil jannati al majalis? Beliau bertanya, wahai gurunda, apakah di dalam surga nanti ada majelis ilmu? Oh, ini luar biasa ya, pertanyaan yang enggak terfikirkan mungkin oleh bocil-bocil. Nah, anak kecil. Orang dewasa aja mungkin enggak kepikiran untuk nanya di surga itu ada surga apa enggak. Palingan kita pengen menekankan, Beb, bener nian apa Beb di surga itu ada bidadari? Paling itu pertanyaan kita. Beb, bener nian apa di surga itu ada jannatin tajri min tahtihal anhar, istana, makanan, minuman, kelezatan zahiriyah. Nah, paling itu yang kita tanyakan ya kawan. Tapi ini beliau bertanya, apakah di dalam surga ada majelis ilmu? Kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena ini pikiran beliau yang selalu beliau pikirkan. Orang itu biasanya ngomong sesuai apa yang selalu dia pikirkan. Nah, kalau dia lagi mikirin urusan dunia, kebanyakan mikirin urusan dunia, yang dia omonginnya dunia mulu. Kalau yang dipikirinnya ilmu, ilmu dan ilmu, pertanyaannya, omongannya ilmu mulu. Nah, kalau orang hobi makan, pikirannya makan, yang diobrolin makanan mulu. Ada makanan baru viral tuh, Cafe Nako namanya, enak Bib, pikirannya makan mulu. Jadi apa yang diucapkan makananmu, bukan nggak boleh, boleh. Nah, tapi kalau itu terus yang diucapkan, maka itu mencerminkan isi pikirannya. Nah ini pertanyaan ini mencerminkan isi pikiran Al-Imam At-Tilmisani. Beliau ini yang ngarang kitab Furu'ul Usul. Nah, akhirnya gurunya jawab. Nah, gurunya bilang di dalam surga jelas ada majelis ilmu. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Di dalam surga itu ada semuanya. Kalau engkau pengen majelis ilmu ada di surga, akan ada majelis ilmu. Nah, hanya saja wajib atau enggaknya ya. Baik. Anda mau sholat di dalam surga? Bisa.
Hanya saja sholat wajib, nggak wajib lagi gitu. Tapi andai mau sholat, silahkan. Ada orang hobinya sholat, nikmatnya itu di dalam sholat, pengennya dia di dalam surga sholat. Orang hobinya sholawat, nah, maka yang dia pengen di dalam surga sholawat. Hakadha ikhwan. La ilaha illallah, dijawablah sama gurunya ya. Naam, di dalam surga apapun, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Apapun yang kau inginkan, yang pengen engkau lihat, akan dihadirkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah syekhnya jawab gitu, Al-Imam Tilmisani menambahkan, beliau mengatakan, ya syekh, lau qulta la qultu la ladzata fiha. Wahai syekh, andai tadi engkau bilang di surga nggak ada majelis ilmu, maka berarti di surga nggak ada kenikmatan sama sekali. Allah, ikhwan, masya Allah. Al-Imam Tilmisani pengen masuk surga, nyari majelis ilmunya. Nah, Palembang, masya Allah, majelis ilmu di mana-mana. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da al-asr, ba'da al-maghrib, ba'da al-isya. Nah, kalau ada Imam Tilmisani di tengah-tengah kita, beliau borong semua majelis itu. Beliau hadiri semua itu majelis ilmu. Nah, saking beliau demen, suka sama majelis ilmu. Ini ketika beliau masih kecil pertanyaannya. Akhirnya beliau menjadi ulama besar yang luar biasa. Nah, la ilaha illallah. Nah, kita kembali lagi ke perkataan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Uffin li'abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayajtari ala ma'siyati. Kita udah tahu Allah baik, tapi kita berani maksiat sama Allah. Nah, ini celaka tuh orang. Beda kalau orang nggak tahu Allah itu baik. Nah, dia nggak tahu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masih bisa dimaklumin. Tapi hampir semua orang muslim, semua orang mukmin apalagi, tahu kebaikan Allah, sadar dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok masih ada muslim, mukmin yang sadar dengan kebaikan Allah tapi masih berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib kasih analogi. Anda nih, kalau kerja di satu perusahaan, kerja di kantor, Anda pengen tetap kerja di tempat itu, Anda pengen gaji inti ditambah, Anda pengen dapat respon yang baik dari bos, maka apa yang Anda lakukan? Anda akan baik, datang tepat waktu, bahkan sebelum masuk waktu sudah masuk duluan tuh. Dia akan jaga aturan yang ada di kantor itu. Nah, kita ini ikhwan, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di atas semua itu, kita ini muslim, kita ini mukmin. Nah, ada aturan-aturan dari Allah, ada undang-undang Al-Quran, ada undang-undang Al-Hadis yang mesti kita patuhi kalau kita pengen dapat gaji surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada di antara kita yang pengen, Bib, saya sholat ini pengen masuk neraka, gak ada. Nah, tuh orangnya, kalau dia sholat, sedekah, puasa, saya pengen masuk neraka, Bib. Gak mungkin, ikhwan. Kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya mungkin kita yang awam ini pengen masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di kantor aja, ini sama manusia nih, kita nurut, kita taat sama aturan manusia. Kok sama Allah yang nyiptain itu bos tadi, analogi tadi,
Si bos itu yang nyiptain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat sama si bos, kok nggak taat sama Allah, zat Tuhan yang menciptakan itu bos. Yang bos ini mungkin duitnya terbatas, tapi Allah, apa yang ada di sisi Allah la yanfa, gak habis-habis ya. Tapi kenapa ya? Ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Kenapa kita masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? La ilaha illallah walakin ma'arafa ihsanahu man athara isyani. Nah, mungkin karena ini kata beliau, orang gak bakal sadar kebaikan Allah, gak bakal dengan kebaikan Allah, gak bakal Masya Allah, Allah ini baik, dia merenung, gak bakal merenung dia. Kalau apa? Walakin ma'arafa ihsanahu man athara isyani. Kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demen maksiat, lebih milih maksiat. Maaf ikhwan, mungkin kita terkadang gak sadar dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali maksiat kita masih jalan, makanya gak kepikiran kita. Padahal kita tahu, yakin, sadar, tapi masih aja di atas kesadaran kita. Nah, kita masih maksiat kepada Allah. Beliau mengatakan mungkin di antara sebab masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jadi mustahil orang tahu betapa besar, betapa maha besarnya Allah. Ya tahu-tahu, cuma sadar. Tahu-tahu, cuma masih maksiat sama Allah. Andai dia benar-benar sadar, gak bakal dia berani maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebanyakan kita di level itu mungkin tahu kita Allah itu maha besar, maha mulia, maha pencipta. Habib mau tanya nih, siapa yang maha besar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha rahmah? Siapa yang maha rahim? Siapa yang maha memberikan segalanya? Siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang bikin kita hadir di tempat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah, kebaikan demi kebaikan. Gak bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali kita masih memilih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami wasiatkan diri kami dan hadirin untuk semua kita kikis sedikit demi sedikit kemaksiatan ini. Kalaupun jatuh lagi nggak sengaja di jurang maksiat, kita tobat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Ada seorang ahli maksiat ya. Ada seorang ahli maksiat di zaman Sayyidina Ibrahim bin Adham. Seorang ahli maksiat. Dia pengen tobat. Ini pemuda dipenuhi dengan kemaksiatan. Akhirnya datang kepada ulama pada zamannya Sayyidina Ibrahim bin Adham, salah satu tokoh sufi kabir. Ini pemuda bertanya kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam, saya ini pengen berhenti maksiat. Ada nggak cara tutorial agar saya nggak maksiat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya udah bosen. Hampir semua maksiat saya cobain, saya cicipin. Nah, saya lakukan semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak cara agar saya ini meninggalkan maksiat?" Lalu Sayyidina Ibrahim bin Adham, ikhwan, kisah ini mungkin sering kali kita dengar ya. Nah, walaupun ribuan kali kita dengar kisah ini penting ya. Mesti kita ceritakan, saking pentingnya. Udah berulang kali kita ceritakan pun kadang-kadang belum kita amalkan ya. Maka penting ya. Nah, Anda jangan langsung ngejatuhin seorang ya. Kalau ngelihat, nah ini ngomong ini lagi, nah Bib cerita ini lagi, nah Bib ini innamal a'malu binniyat lagi, pengen yang baru Bib, kami Bib. Nah, udah diamal belum itu? Yang kita ulang-ulang ratusan kali, ribuan kali, udah diamal belum? Belum. Apalagi cuma sekali. Nah, kita selalu diingatkan dengan sholat 5 waktu aja, masih kita maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal alarm itu, sholat 5 waktu itu, alarm untuk ingat Allah selama kurang lebih 10 menit di setiap sholat 5 waktu. Udah ada 5 alarm setiap harinya, masih kita maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi penting ya kadang-kadang ya diulang kisah-kisah, diulang. Nah, insya Allah lebih nempel juga. Kalaupun sudah kita amalkan, lebih nempel lagi, lebih giat lagi, lebih membekas di sanubari kita ya. Al-Imam Sayyidina Ibrahim bin Adham malah bilang, wahai pemuda, gini-gini, saya kasih tutorial supaya boleh maksiat. Andai engkau memenuhi 5 syarat ini, silahkan maksiat. Heran ini pemuda ini, saya ini minta tutorial agar saya ninggalin maksiat, malah dikasih tutorial boleh maksiat. Bingung beliau, gimana wahai imam itu, gimana? Lalu Al-Imam Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, ada 5 syarat. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, silakan maksiat. Jangankan 5-5-nya, 1 aja bisa engkau penuhi, silakan maksiat. Nih mudah nih kata pemuda ini. Kalau 5 mungkin berat, tapi 1 insya Allah bisa. 1 syarat terpenuhi, silakan maksiat. Yang pertama, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, maksiatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan syarat jangan makan dari rezeki Allah. Nah, siapa di antara kita yang makan dari rezeki selain Allah? Nggak ada. Semua muslimuhum wa kafiruhum, saghiruhum wa kabiruhum, zakaruhum wa unsahum, siapapun kita ya, laki, perempuan, muslim, non muslim, besar, kecil, orang tua, pemuda, semua makan dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa nggak, kata Sayyidina Ibrahim, syarat pertama terpenuhi nggak? Nggak bisa imam, kita makan semuanya dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita pindah ke syarat kedua. Siapa tahu engkau bisa. Apa tuh syarat kedua boleh maksiat? Maksiatlah, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, tapi jangan maksiat di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan maksiat di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan maksiat di bawah kolong langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikir nih pemuda, Masya Allah, berat juga nih syaratnya maksiat ini. Semua orang maksiat pasti di bumi Allah. Mau setinggi apapun dia terbang, dia masih di bawah atau di atas langit milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksiat, beb, saya maksiat beb, berarti boleh di luar angkasa. Luar angkasa milik siapa? Nyong, milik Allah juga. Nah, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemuda itu mikir nggak bisa. Syarat kedua ini sulit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita intermezzo sebentar ya. Ada orang kadang bilang, beb, di Indonesia ini agama Islam ini agama pendatang, pala kaupean, agama pendatang. Nah, ada orang bilang gitu, agama Islam ini beb, agama pendatang beb, jadi harus dinusantarain. Nah, makanya kita harus bikin Islam Nusantara beb, karena ini pendatang, harus dinusantarain tuh Islam, dicocokin dengan budaya-budaya dan adat yang ada di dalam negeri kita Indonesia. Nah, ikhwan, kita katakan kepada orang yang mengatakan itu, bumi ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah cuma satu. Agama di sisi Allah hanya satu, Islam. Nah, ini bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Agama di sisi Allah, agama Islam. Nah, jadi salah yang mengatakan Muslim itu di Indonesia ini agama pendatang. Buktinya bumi milik Allah dan agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Di bumi manapun orang Muslim tinggal, mereka bukan pendatang. Nah, sejatinya bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Wahai Imam, susah syarat kedua, nggak bisa saya maksiat dengan syarat kedua ini. Yang ketiga, silahkan engkau maksiat, tapi di tempat yang nggak diketahui siapapun. Silakan maksiat, cari tempat yang nggak ada yang tahu. Nah, ini orang walaupun ahli maksiat nggak kosong-kosong amat deh. Dia tahu Allah maha melihat, dia tahu Allah maha memantaunya dimanapun. Dia merenung sejenak, oh maksiat, boleh maksiat asal jangan dijenguk siapapun. Dia mikir walaupun manusia tidak nyingok, Allah Subhanahu wa taala maha melihat, nah, maha memantau. Jadi susah juga ini wahai Imam, syaratnya susah. Saya nggak bisa. Dimanapun saya berada pasti dipantau sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lisan dari orang ahli maksiat yang pengen tobat. Nah, jadi jangan remehin kadang-kadang ikhwan, orang-orang yang baru mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benci dengan kemaksiatannya, bukan dengan orangnya. Artinya apa? Kalau maksiat itu udah dia tinggalkan, udah lepas dari dirinya, jangan dibenci lagi, cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat keempat, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, maksiatlah, silahkan engkau boleh maksiat, tapi kalau kematian datang, engkau bisa menolaknya. Andai ajal menjemput, engkau bisa tawar-menawar sama malaikat maut. Kalau bisa silahkan maksiat. Nah, nggak ada ya di antara kita yang bisa nawar walaupun sedetik. Malaikat entar, semenit lagi deh, saya belum ada wudhu nih, saya mau ambil wudhu. Habis ambil wudhu, silahkan cabut nyawa saya. Nggak bisa. Mau diakhirin atau mau dicepetin, pengen dicepetin. Nah, dia meninggal misal 10 menit lagi, tapi dia pengen sekarang. Kenapa? Karena dia lihat keadaan dia lagi baik sekarang. Saya ini lagi tahajud sekarang ini. Kalau 10 menit lagi belum tentu saya lagi tahajud. Bisa nggak malaikat sekarang cabut saya? Keadaan saya saat ini lagi baik, nggak bisa. Nah, idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna an sa'ah wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal kita, nggak bisa dimajuin sedetik, nggak bisa dimundurin sedetik. Nyerah juga nih orangnya. Nggak bisa wahai Imam, nggak bisa saya nolak kematian. Ini syarat terakhir nih, yang kelima. Siapa tahu kau bisa, silahkan maksiat. Apa itu? Siapa tahu saya bisa? Silahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika malaikat mau narik atau mau nyeret engkau ke dalam neraka, engkau bisa tarik tambang sama malaikat. Malaikat yang udah gerem dengan ahli maksiat, itu gerem malaikat ditarik, pengen dijorokin, pengen didorong, pengen dijulai ke dalam jurang api neraka. Tuh ketika itu tiba, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ketika itu tiba, engkau bisa tarik tambang sama malaikat. Tayyib. Andai engkau bisa itu, silahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa wahai Imam, gak bisa. Nah, kalau sudah diseret sama malaikat, udah gak bisa ya. La ilaha illallah. Jadi intinya apa? Gak ada syarat yang bisa memperbolehkan kita untuk maksiat. Mustahil, udah mustahil. Nah,
Jangan cari cara agar boleh maksiat, udah nggak ada ya. Nah, beliau ini kasih hikmah ya. Beliau nggak bilang dari awal. Beliau nggak langsung, oh nggak ada, nggak bisa, nggak ada caranya. Tapi beliau pakai hikmah seperti ini ya. Beliau nggak bilang langsung nggak boleh kita maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada seorang itu diperbolehkan untuk maksiat kepada Allah. Tapi beliau pakai hikmah ini ya, agar mikir. Kita mikir betapa agungnya, betapa mulianya Allah, betapa Allah itu ada dimanapun kita tempat ya. Kita ini biasanya, maaf, wabil khusus para Gen Z nih biasanya ya. Nah, anak zaman now sekarang ini, Masya Allah, kadang-kadang maaf, beribu maaf, terlihat taat, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, terlihat taat. Nah, mudah-mudahan taat betulan, mudah-mudahan. Nah, itu menandakan batinnya, insya Allah, zahirnya itu ya. Tapi ada yang kadang-kadang di halayak ramai aja baik, pas dewean dalam kamar gak ada yang lihat, maksiat seabrak-abraknya, segilo-gilonya dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekencang-kencang. Tapi mumpung gak ada yang lihat dia, nah, berani kami maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa hikmah yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim, silahkan maksiat di tempat yang tak dijenguk sama Allah, tak dijenguk siapapun termasuk Allah. Tidak ada. Mau sembunyi di lubang apapun dia, nah, mau masuk ke dalam tanah yang paling dalam, dia mau maksiat di dalam, dipantau, dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, udah hampir jam 9. Masya Allah, ala kulli hal ya. Sampai jam 8 lewat 45 kurang lebih. Kelebihan berarti mohon maaf ya. Ala kulli hal. Thayyib. Man wajadallah wajada kulli syai' wa man faqadallah faqada kulli syai'. Nah, terakhir saya tutup, man wajadallah wajada kulli syai'. Jadi kita harus selalu mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Bib mendapati Allah maksudnya? Nah, selalu kita merasa dipantau sama Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa Allah tuh ada terus di samping kita. Nah, menghadirkannya ini sulit ikhwan. Di tempat-tempat lemak, di tempat-tempat yang berbau-bau semacam ini, enak menghadirkan Allah. Saat ini inti bawaannya pengen melakukan kebaikan aja. Nah, tapi pulang inti dari sini nanti, apalagi sama tongkrongan yang mayoritas dari mereka mewarnai inti dengan warna hitam maksiat, kebawa biasanya. Nah, kehilangan Allah, jangan sampai kehilangan Allah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapati Allah, senantiasa dia menghadirkan Allah bersamanya, mendapati rahmat Allah, menghadirkan kasih sayang Allah, menghadirkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dia hadirkan terus nikmat ini. Wajada kulla syai', berarti dia sudah mendapatkan segala sesuatu di muka bumi ini. Enggut dia buntu sekali. Enggut dia buntu kalau ada dia seperti itu. Wajada kulla syai', dia orang paling kaya di muka bumi ini. Tapi sebaliknya, wa man faqadallah faqada kulli syai'. Barang siapa yang kehilangan Allah, faqada kulla syai'. Barang siapa yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan segala sesuatu. Masya Allah, duit banyak, Masya Allah, tapi kehilangan iman, gak ada iman. Apalagi Islam, apalagi ihsan, dia kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak dikasih hidayah, iman, kehilangan Allah, sehingga dia tidak diberikan cara untuk dia kenal kepada Allah. Anda ini sekarang ini Masya Allah ya, hadir di majelis ta'lim. Nah, ini salah satu upaya kita semakin mengenal Allah, kita semakin mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man faqadallah faqada kulli syai'. Itu terserah mau kehilangan apapun, tapi paling tidak jangan sampai kehilangan Allah. Nah, kalaupun mesti kehilangan, yang penting jangan kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kalau udah kehilangan Allah,
kehilangan segala sesuatu. Walaupun duitnya udah berseri, walaupun nol di duitnya itu udah kati ujung, nah, tapi dia kehilangan Allah. Kati apapun ini sejatinya menurut kacamata syariat orang paling fagir di muka bumi. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang wajadallah, mendapatkan Allah zahir batin. Nah, mendapatkan Allah zahir batin, rezeki diberikan nama Allah zahir batin. Nah, udah nikmat inti dunia akhirat dapat ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun jatuh di dalam jurang maksiat, enggak sengaja, langsung segera lari lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun kita, sebejat apapun kita, semaksiat apapun kita, pintu taubat akan selalu dibukakan nama Allah selebar-lebarnya insya Allah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang betul-betul mencintai Allah, sehingga kita dicintai sama Allah, betul-betul mencintai Rasulullah sehingga Rasulullah mencintai kita. Dan insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, di tempat ini, insya Allah Allah kumpulkan pula kita di dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini sebenarnya bukan menggantikan beliau, Ustaz Zukri. Itu agak sulit kalau magom menggantikan itu. Ini sekedar mengisi waktu luang aja ya. Daripada kosong, mending diisi dengan sesuatu ya. Jazakumullah khair jazak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa biasanya setelahnya? Baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. Wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma' wa raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin khalafa dinal Islam. Allahumma uminu bima ta'lam annahu al-haqqu 'indak wa ubri'u ilaika mimma ta'lam annahu al-batilu 'indak. Fakhudh minni jumala wa la tutalibni bit-tafsil. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Qulu jami'an astaghfirullahal azim. Nadimtu min kulli syarr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wa anna al-jannata haqq wa anna an-nar haqq, wa anna kulli ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqq, wa anna khairan dunya wal akhirati fi taqwallahi wa ta'atihi, wa anna syarrad dunya wal akhirati fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.